Hello, my dear students. ವಿವಿ ಸಂಘ ಬಳ್ಳಾರಿ GBR ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೂವಿನಡಗಲಿ. Myself, Dr. H.K. Mahesh, sir, lecturer in commerce. I am going to teach income tax for the BCom 6th semester. The discussing model is the assessment of individuals. My dear students, this video is the continuation of assessment of individuals. So already we have discussed so many problems. Now again we are going to discuss one more problem concerned to assessment of individuals. So this is the problem. Find out taxable income of Raghav from the following information. So profits and loss account for the year ended 31st March 2019. So here given debit side. So interest rupees 3600. So repairs and renewals 4400. So insurance 8400. So depreciation 11200. Compensation rupees 20400. Large charges 10200. Labor welfare expenses 7600. Subscriptions 11600. Net profit 2,60,000. And credit side, by gross profit rupees 2,45,400. Interest on debentures of a company, that should be gross 20,000. By rent from house property 72,000. Both side total is 3,37,400. Next, so other information. So point number 1. So interest includes rupees 400 on loan taken for purchase of debentures of a company and rupees 600 on loan taken for reconstruction of let out property. Number 2, repairs relating to house property. Let out are 40% of repairs and renewals expenses. So depreciation includes rupees 2,400 on let out property. Compensation was paid to employer whose dismissal was in the business interest. Next point, insurance includes 30% fire insurance of let out property, 30% of workers accident insurance and balance for life insurance. And next point, the law charges include rupees 400 relating to petition filed against breach of contract. So and balance regarding the sales tax appeal. Next, point number 7. Subscriptions include rupees 4,000 given for election purpose to political parties. Next, the following amounts are not debited to P&L account. Number 1, expenses incurred on the occasion of Deepavali rupees 1,000. Theft of cash from iron safe rupees 3,000. Next, expenses for new telephone connection in the business rupees 4,000. So this is the problem given. ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಘುರಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಅಸೆಸ್ಸಿ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು
ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರೈಟ್ ಸೈಡು, ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಅಥವಾ ಹೌ ಮೆನಿ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 3 ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಅದವನ ಅವನ ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 2,60,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 2,60,000 ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗೇ ನಾವೇನು ಬರಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಘುರಾಮ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2019-20. ಸೊ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 2018-19. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮು 2 + 1 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಗೊಳ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ತಗೊಳ್ರಿ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಔಟ್ರ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ 2,60,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದೇನು 2,60,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು, ಇದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಕೇವಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಸೊ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸರ್ವ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿವಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿವಿ. ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವುದವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದವು ಅವನೇನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು, 3,600 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ₹400 ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು 400 ರೂಪಾಯಿನ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಲೋಡ್ ಮಾಡಿವಿ. ಈಗ ಡಿಸಲೋಡ್ ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸಲೋಡು ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 400 ರೂಪಾಯಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಸೊ ಅದು ಖರ್ಚನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ವಿನಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ತೋರಿಸಿದರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು 600 ರೂಪೀಸು. ಹಾಗೆಯೇ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಆರ್ 40% ಆಫ್ ದಿ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಟೋಟಲ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4,400 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆದರೆ 4,400 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸೇ. ಸೊ ಅದು ಹಂಗಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ 40% ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 40% ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡೋಂಗಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ 40% ಆಫ್ 4,400 1,760 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ 11,200 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಕ್ಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದೆ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಆನ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರಾಗ 2400 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಕ್ಕಂಥದ್ದು 2400 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಫೈರ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೊ 8400 30%, ಅಂದರೆ 30% ಇದೆಯಲ್ಲ ಫೈರ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅದು 8400 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 30% ಸೊ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಏನು 30% ಆಫ್ 8400 2520 ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊ 40% ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ವಿಮೆನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆ್ಯಡ್. ಸೊ 40% ಆಫ್ 8400 ವಿ ಗೆಟ್ 3360 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ವಂತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ 11600 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು 11600 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಏನು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 4000 ರೂಪಾಯಿನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅದನ್ನು ಅದು ಅಲೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಅಲೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ 4000. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 15040 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಆವಾಗ 2,75,040 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಸೊ ಅದರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 7,60,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ 7,60,000 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಜಮಾ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇದು ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಮು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 72,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಇದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮು, ಅದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೋಟಲ್ಲು ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 92,000 ಅಂದರೆ 20,000 ಪ್ಲಸ್ 72,000 ಟೋಟಲ್ 92,000. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 1,83,040 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು, ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನ್ನ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಅವನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವಂದರೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಅಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅವನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದೀಪಾವಳಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ದೀಪಾವಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಳೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶು ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗಿದರೆ ಕಳವಾಗಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ 3,000 ರೂಪಾಯಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4,000 ರೂಪಾಯಿ. ಟೋಟಲ್ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು. ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಮುಂಚಿತ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಅಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ 1,75,040 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. ಇದು ನಮಗೆ ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಲೆಟ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. LOP ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ಔಟು. ನಾವು ಲೆಟ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, SOP ಇದ್ದರೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ LOP ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅದನ್ನೇ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗಂದರೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸೊ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ₹72,000. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ₹72,000. ಅದೇ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತದೆ. ಅದು ₹72,000 ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಬಂತು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸು, ಇದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಬಂತು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಹೇಳಿ ಬಿಡಲಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ, ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. 30% ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 30% ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ₹72,000. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೊ 21,600 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ₹21,600 ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ₹400 ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ₹600 ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸೊ ₹600 ಮನೆ ಕಟ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಲ ತಗೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ₹600. ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಅಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು. ಯಾವಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ₹22,200 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 72,000ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ₹49,800 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಅದು ₹20,000 ಗ್ರಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಅವರೇ ಗ್ರಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ₹20,000. ಸೊ 20,000 ಅರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ₹400 ನಾವೇನು ಮಾಡೀವಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಈ ಡಿಬೆಂಚರನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿಕ್ಕೆ ಲೋನಿಗೆ ₹400 ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸೊ ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 57. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 57ನಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು, ₹400 ಇದೆ. ಆ ₹20,000 ₹400 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಸೊ ₹19,600 ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋ ಮೋರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಮುಗಿದವು. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಣ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ₹2,44,440 ಆಗುತ್ತೆ. ₹2,44,440. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮು ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮು ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮು. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C to 80U. ದ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಹಂಗಿಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಮು $2,44,440 ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಒಂದು 80C, ಇನ್ನೊಂದು 80GGC ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೇದು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಆತೇನು 40% ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ₹3,360 ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ 80Cಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80GGC ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ 80GGCಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು, 4,000. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ₹7,360 ಇದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸು. ಸೊ ಅದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು, ₹2,37,080 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ,
ಒಂದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸೊ 80C ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸು 3,360 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80GGCಯಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ 4,000. ಟೋಟಲ್ 7,360 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 2,37,080 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಮು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಮು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದ ನೋಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಪೇ ಟು ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆನ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಅದು ಅಲೋಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾವೆಂತ ಅಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು, ಥೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಸರಿ ಇದೆ. ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಲಾಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದೀಪಾವಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸೇ. ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ 4,000, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು. ಹಾಗೆಯೇ ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಪಿಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪೀಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನು ನಮಗೆ ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೊಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ this is all about regarding the problem concerned to the assessment of individuals. So thank you and thank you one and all.